मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसाती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुर भितर जगन्नाथ को उपलब्धि करी प्रणाम करुचे। आज अगस्ट 23 तारीख 2024 मसीहा भुवनेश्वर ध्यान केन्द्र। आज एठारे सत्संग मनरे गोटे प्रश्न उठे, भगवान प्रिय किए कि भगवान प्रिय ना जे भगवान उपदेश को बा कथा को 100% पालन करे से भगवान प्रिय। भगवान द्वादश अध्याय भक्ति जोगरे कहिचंती, जे मोर प्रिय से मोर भक्त, जे मोर प्रिय से मोर भक्त। तेणु आम जीवनटाको आमे समीक्षा करी देखिबा, आमे काहाकू देखिबा नहीं, काहाकू देखिया को आमे आसीने। जदि कहार को आमे देखिबा, आमे कौन ही जीवा ना दोषी ही जीवा। ह्यूमन प्रत्येक मनुष्यर स्वभाव कौन, से अलगा को देख, अलगा लोकर को देखिब, अलगा लोकर कौनटा देखिब। मनुष्यर स्वभाव से अलगा मनुष्यर खराबटा को देखिब, भलटा को केतବେଳେ देखिया को चेष्टा करे नहीं। कहीं ना जे खराब रे अच्छी से खराबटा को देखे, जे भलरे थाए से अलगा लोकर भलटा को देखे। भगवान ए सृष्टि रे सब दुई दुई करिचंदी, दिन आउ रात्रि, पुरुष आउ स्त्री बा नारी, सुख दुख, चोर साधु, मूर्ख विद्वान, सब एमती दुईरे दुईरे चली। दीटा आखि, दीटा नाक, गोटे गोटे नाक कहबे, दीटी पुड़ा, दीटी गोड़, दीटी हाथ, तलपाटी ऊपर पाटी, सब दुईरे दुईरे चली। कहीं करिचंती ना भगवान ए सृष्टिर कौन लीला करिया सब दुई दुई सृष्टि करचंती। से ए सृष्टि रे भल आउ मंद, पाप आ पुण्य, सुख दुख, निंदा स्तुति सबकिछि परिपूर्ण करी रखिचंती। खाली जदि भगवान गोटे कथा रखि थांते, खाली सुख रखि थांते, खाली साधु मानक रखि थांते, जदि भल पुण्यमान व्यक्ति को रखि थांते, भल विद्वान को रखि थांते, तेले सृष्टिर एते परिपूर्ण ही न थांदा एवं एमानकर महत्व रही न थांदा। जदि चोर न रही थांते, पापी लोक न रही थांते, दुख न रही थांदा, निंदा न रही थांदा, गरीब लोक न रही थांते, तेले धनी लोकंकर, शिक्षितंकर, पुण्यमान लोकंकर कौन सी मूल्य रही न थांदा। तेणु मणि भगवान प्रिय किए ना जे भगवान कथा को सरल भाषा रे उपदेश को जी पालन करे। आमे भगवान उपदेश को पालन करुचे, मन प्रश्न उठिब ताले भगवान कोटी उपदेश देइचंती। आमे तो भगवान को देखिनु,
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭୌତିକ ଜଗତ ହଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ହଉ, ଆମେ ଯେକୌଣସି କଥା ଶିଖିଛେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶିଖିଛେ, ତା ପାଖରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗ ଶିଖିଛେ, ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶିଖିଛେ ବା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ପିଲା ବା ଡକ୍ଟର ସେ ବହି ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଠି କଥା ଶିଖିବା ନା ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ପାଠ କରିବା। ଯଦି ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଏବେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ସମୟ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। କାହିଁକି କରୁଛି? ମନରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ? କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ସେ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି? ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ এই ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପଛରେ ମୁଁ ଯେତେ ଗୋଡ଼େଇବି, ଯେତେ ସମୟକୁ ଦେବି, ଯେତେ ସେଇ ଭୌତିକ ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି, ମୋତେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଅଧିକା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛି ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନେ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯେଉଁ ଧନ ଆମକୁ ମିଳିଲା ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଧନଟାକୁ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବା? ନା ସତ୍ ବାଟ ଦେଇ ଧନ ରୋଜଗାର ହେବ ଏବଂ ସତ୍ ବାଟ ଦେଇ, ସତ୍ ପଥ ଦେଇ ଧନଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟୟ କରିବା। ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛେ, ଏସବୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କଥା ପୁରୁଣା। ନୂଆ କଥା କେଉଁ ସାଧୁ, କେଉଁ ସନ୍ଥ, କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଥରେ କହିଥିଲେ, ମଣିଷ ଏକ ମୂର୍ଖ ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନୀ ପାଠ ନ କରି, ନିଜକୁ ନ ଚିହ୍ନେ, ନିଜକୁ ନ ଜାଣେ, ନିଜର ପରିଚୟ ପାଏନି, ଅଲଗା ଲୋକର ଜୀବନୀ ପାଠ କରେ, ଅଲଗା ଲୋକର ପରିଚୟ ଖୋଜେ, ଅଲଗା ଲୋକର ଆଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜେ, ଅଲଗା ଲୋକର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଇ ରଖେ। ତାଠୁ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ତାଠୁ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା ଏ ସଂସାରରେ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ତାକୁ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ? ଏବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଘର ଲୋକ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲଟା ବାହାର କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରଟା କେତେ, ଆପଣ କେଉଁ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଯଦି କରିବ, ଆରେ ମୁଁ ମୋର ଠିକଣା ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିଛି କି? ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କି? ମୁଁ ନିଜେ ଚେତନାରେ ଅଛି ତ? ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି? ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିଛି, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି? ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭଲ କି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଘଟୁଛି ଜୀବନରେ, ଯେଉଁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ, ସେଥିରେ କିଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି? କେହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କାହା କଥାରେ
କେହି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି, ଯାହା ସହିତ ଯାହାର ଯେତିକି ରିଲେସନ୍, ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ସୀମିତ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତାଠୁ ଅଧିକା କଥାରେ କେବେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଅ ସହିତ ଯେତିକି ଲିମିଟ୍, ଝିଅ ସହିତ ଯେତିକି ଲିମିଟ୍, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍, କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ସହିତ ସେତିକି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନା ତାଙ୍କ ଆଗରେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ, ସେଟା ସୁଦ ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଆମେ କାହିଁକି କରୁଛେ ନା, ଏସବୁ କଥା ଆମେ କରୁଛେ କେବଳ ମନର ଚଞ୍ଚଳତାରୁ, ମନର ଅସ୍ଥିରତାରୁ, ମନର ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଚଞ୍ଚଳତା ତ ଆମ ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଆମ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଆମ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ଆମ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ନଚାଉଛି ଆପଣ ସେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ବାବା ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ତମର ଶ୍ୱାସ ବିଶେଷ ଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହଉ, ଏ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଜୀବନ ହଉ, ଏ ମନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମନ ହଉ। ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଚାଲୁଛେ। ତେଣୁ ମନକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନେ, ମନକୁ ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିନେ। ଥରେ ରମଣ ମହର୍ଷି ପାଖକୁ ଫରେନରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ମହର୍ଷି କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିକି ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ମୁଁ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି। ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଦେଶ, ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଦେଶ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ମହର୍ଷି କେବଳ ତାମିଲ ଭାଷାଟି ଶିଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ସେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ମହର୍ଷି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ଯେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବୁଝେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? କିଏ ଖୋଜୁଛି? ନା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ନା କାହାକୁ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସାଧନା କର, କଲଚର କର, ସମୀକ୍ଷା କର। ସେଇ ମୁଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ତମ ଭିତରେ, ସେଇ ମୁଁଟା ତମ ଭିତରେ ଅଛି ନା ବାହାରେ ଅଛି? ନା ମୁଁଟା ଭିତରେ ଅଛି। ନା ସେ ମୁଁଟା କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ ଜାଣ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିକି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେମୋରି ପାୱାର ଅଛି, କଣ୍ଠ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଗୀତ ବୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜୁଛି, ଗୋଟେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଶୁଣିକି ଟିକେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଉଠିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯାହା ଥିଲେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ମହର୍ଷି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁଟା ଅଛି, ଅନେକ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ଜପ କର, ଧ୍ୟାନ କର, ତପସ୍ୟା କର, ଏମିତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗର କଥା ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି କୌଣସି ଏସବୁ କଥା କହିଲେନି, କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କେଉଁଠି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁକୁ ଖୋଜୁ 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 ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ମୁଁଟା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଗ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ? ଏ ଶରୀରରେ ବୟସ ଏତିକି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆସିଛେ, ଅନେକ ଥର ଯାଇଛେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ପୁଣି ମରିବେ ମାନେ ପୁଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି, ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛି। ପୁଣି ସଂସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଭାବଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ କାହାକୁ ସହଜେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବନି। କିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଯାହା ଭିତରେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବାସନାଟାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଭିତରେ ବାସନା ଆଉ କାମନା ନାହିଁ, ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ବାସନା, କେତେ କାମନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ହିଁ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ବି ପଡ଼ିବ, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ମହର୍ଷି କହିଲେ, ତୁମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ସେଇ ମୁଁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର। ସେତିକିରେ ମହର୍ଷି ନୀରବ ରହିଲେ। ବେଶୀ କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଡେ ବାଇ ଡେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଚଞ୍ଚଳତା କିଏ ହେଉଛି ଶରୀର ଭିତରେ? ନା ମନ ହେଉଛି। ସବୁରି ମୂଳରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଆପଣ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମନ ଦ୍ୱାରା। ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମନ। ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମନ, ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ। ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଡିସିସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମନ। ସବୁ କଥା, ଏବେ କିଛି କାହାକୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେବି, ମାଇଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି, ନା ଦେବି ନାହିଁ, ଯଦି ଦେବି ଏତିକି ଦେବି, ତାକୁ କରୁଛି ମନ। ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ମନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନ ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ପରେ ବିବେକ ଅଛି। ଆମେ ମନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହିଁ କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବିବେକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହିଁ କର୍ମ କରିବା। ଆମେ କ'ଣ ମନକୁ ସିନା ଜାଣିଥିଲେ ହେବ? ମନକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍, ଆମେ ସିନା ମନକୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ବୁଦ୍ଧିକି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇ ବିବେକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବିବେକଟା କାହାରି ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଲା ଭିତରେ କିଏ ଭୁଲ କାମ କଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି, ତୋର କ'ଣ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ଲୋକଟେ କି? ତୋ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନାହିଁ କି? ବିବେକ କ'ଣ କରେ? ନା ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ, ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ, ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ସେ ଜମା ସପୋର୍ଟ କରିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତୁମେ ମଣିଷ ମାରିଛ, ସେ କହିବ ତୁମେ ମଣିଷ ମାରିଛ, ଭୁଲ କରିଛ। ତୁମେ ଅସତ ପଥରେ ଯାଉଛ, ସେ କହିବ। ତୁମେ ସତ ପଥରେ ଯାଉନ, ସେ କହିବ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମାନିଲ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଏ, ଯିଏ ପ୍ରିୟ ହୁଏ ସେ ଭକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ
आमे विवेक कथारे कौन होचे जाऊने मनर कथारे एवं बुद्धिर कथारे किछिटा परिचालित होचे पुणी मन 5 प्रकार अच्छी बुद्धि अनेक प्रकार अच्छी सब सत्संग उपस्थापना करा जाइछि आम भितर सुमन नाही मन अच्छी कुमन अच्छी मन अच्छी सुमन अच्छी विमन अच्छी अमन अच्छी आम ए विषय जमा कल्चर करिने जानिने कहीं ना आ द्वारा अर्थ उपार्जन हो पार ना आ द्वारा जमी बाड़ी घर द्वार टंका पैसा सुना रूपा किसी किना जापर ना किए दब मन उपर कहले किए शुणिम ये कथा को जहाँ जर हो कौन भात भर लगे जहाँ भितर विवेक आ वैराग्य नहीं ताको भगवत प्रसंग केतबले भल लगे ना तो व्यस्त व्यस्त लगे विरक्ति विरक्ति लगे जहाँ भितर विवेक अच्छी वैराग्य अच्छी भगवत गीता भगवान कही भागवत कही पतंजलि योग सूत्र रे कहुई सबु जगार विवेक वैराग्य अभ्यास उपर कहुई जहाँ भितर वैराग्य नहीं आपण मान भावुथे वैराग्य बोले सबू छाड़ी छुड़ दे जंगल को चली जावा जो जातु आपण भितर जदि आसक्ति अच्छी आपण भितर जदि वासना कामना अच्छी आपण जंगल भी संसार करेंगे सिटी भी आपण विवाह हेबे अनेक एग्जाम्पल अच्छी सत घटना उपस्थापना करहब अनेक एग्जाम्पल अच्छी अनेक मुनि ऋषि भी बाई पड़ी जंगल भितर रहीकि भगवान को माया सबुठी लगी माया जंत्रित सर्वजन ब्रह्मादि 14 भुवन ब्रह्मा को माया लगी शिव को माया लगी विष्णु को मध्य माया लगी जे परम पिता परम ब्रह्म तांको केवल ही माया लगी ना जी क्रियाशील ताको माया लगे जे क्रियाशील ताको माया लगे लाइट बाबा पुराण पुरुष रे सुंदर कथाटी उपस्थापन कले कहले ए संसार रे माया किए समस्ते गोटे गोटे कथा कहले सेठी लाइट बाबा कहले तमर चंचल श्वास प्रश्वास ही तमर माया तमे श्वास प्रश्वास को जदि स्थिर करिब तम मन स्थिर हो तेम यदि श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करिब तम मन नियंत्रण हो तेम यदि श्वास प्रश्वास को संपूर्ण कुंभक अवस्था रखिदब तम मन मरीज कहीं ना मनर डायट होची ब्रेथ बा श्वास प्रश्वास तेणु देखु संस्कृत रे सुंदर श्लोकटे अच्छे चले बा चले चेतम निश्चले निश्चल भवेत शास्त्र एक कथा लेखा अच्छे चले बा चले चेतम बात जेते जोर जाए चंचल से कौन करे ता मनटा सेते क्षिप्त विक्षिप्त मनर 5टा अवस्था बाबा अनेक थर कही क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ मूढ़ पर क्षिप्त क्षिप्त पर विक्षिप्त विक्षिप्त पर एकाग्र एकाग्र पर निरुद्ध देखिले मनर एकाग्रता अच्छी मनर एकाग्रता ना कारण मन मूढ़ आपण माने नुहति मूढ़ जी आदौ भगवान को विषय जानी ना कि प्रणाम करे ना कि मुंडिया मारे ना कि भजन करे ना साधु संत से किछि जानी ना संपूर्ण मूढ़ क्षिप्त कुआड़े कुआड़े मन बुलूची जे तार ठीक ठिकना नहीं केतबेले कौ चिंता आसूची विक्षिप्त मन टिके कंट्रोल को आसूची जाऊची आसूची एकाग्र मन गोटे चिंतार ही रोचे मैक्सिमम टाइम गोटे थॉट रे रोचे तेणु देखु मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त रे ये संसार समस्त प्राणी रोचंती एकाग्र केते लोकंर गोटे जिनिस से कंटिन्यूअस रोचे श्वास देखुची तो देखुची आज्ञा चक्र ध्यान करुची तो ध्यान करुची माली गड़ौची तो माली गड़ौची गोटे चिंतार से सब कम भितर गोटे चिंतार रही पारुची मन प्रश्न उठिब
ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ରହିବୁ ଅଲଗା କାମ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ସବୁକିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଛି। ତାର ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ଆପଣ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଟା ସେଇଠି ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିର ପଜିଟିଭ୍ ବି ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିର ନେଗେଟିଭଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛି। ଯଦି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯଦି ତା ଅଛି ଦେହଭାଣ୍ଡେ, ଆପଣ ଏକଥା ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡିପ୍ଲି ବସି ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏ ଛୋଟ ଏ ଶରୀରଟା 3.5 ହାତ ଶରୀର ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ରହିଛି, ତାହେଲେ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ମୋ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଖିରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ, ଆକାଶ ଠାରୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଠାରୁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଠାରୁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ, ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ବସି ଭାବିଛ? ଏଇଟା ପଢ଼ିଛ, ଶୁଣିଛ, କେବେ ବସି ଭାବିଛ? କେବେ ବସି ଭାବୁନ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୂଳରୁ ରହିଯାଇଛି, ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଯାହା ଉଠିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବିଚାର ନ କରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଏ? ନା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଛି, ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଗୁରୁଦେବ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ଲେଖା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛେ ତ? କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ? ନା ମୋର ଉପଦେଶକୁ, ମୋର କଥାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ବା ମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯଦି ପୁଅ ବାପର ସମସ୍ତ କଥା ମାନିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ସମସ୍ତ କଥା ମାନିବ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ ହେବ, କେତେ ପ୍ରିୟ ହେବ। ସେ ସବୁକିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଜୀବନଟା ବି ଦେଇଦେବାକୁ ପଛେଇବେନି, ଯିଏ ପ୍ରିୟ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ହେଇଛି, ଭଗବାନ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି? ନା ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରିପାରିବା, ଆପଣ ଭାବିବେ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପାଳନ କରିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁ, କେତେ ପାଠ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଲାଣି, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଟିଚରଙ୍କର, ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ମାନୁଛି ନା ମାନୁନାହିଁ? ମାନୁଛି। ଯିଏ ଯେତେ ମାନୁଛି ସେ ସେତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଛି, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ପାଉଛି, ସେତେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯିଏ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, କେବଳ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ, ଉପଦେଶକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିପାରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେବ। ଆପଣ ଭାବିବେ କାଳେ ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଦେବେ? ଗୁରୁ କେତେବେଳେ କିଛି କହିବେ? ଯାହା କହୁଥିବେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତୁମର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ହେଲା 1999 ମସିହାରେ, କି ଫ୍ଲଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆହା ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ କେତେ ମଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଭାଷା କେମିତି ଲଗାଇ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ, ଗାଁରେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା,
जोटी इलेक्ट्रिक नथला इलेक्ट्रिक चलीगला सबू लोकंर 19 मसीहा पर देखिए तांकर आर्थिक परिस्थिति रे बहुत गुड़े परिवर्तन घटीगला। तेणु जितेबाला जीवन जो इनसिडेंट घटुची देखिए ता पछपटे गोटे महान कथाटे आम लुकायित अवस्था ही अच्छी समय आसब आपन ताको बुझीपारे और जानीपारे। तेणु सृष्टिर स्रष्टा तांकर सृष्टि सबु बेले कौन करुचंदी ना मंगल चिंता करी सृष्टि की पालुचंदी। आमर से ज्ञानटा नहीं आमे ताको बुझी पारुने जानी पारुने कहीं कथा कहली ना गुरुदेव जो उपदेश दियंती जो कथा कहती आमर मंगल पाए आमे किंतु से कथा को बुझी पारुना आमे से कथा को आमर ज्ञान नहीं आमे उपलब्धि अनुभव करि पारुने। सेति लगी शास्त्र लिखाई धर्म जगत रे प्रवेश करिया को हेले तुमको केतोड़ी कथा मानिया पड़ो। ब्लाइंड फेथ अंध भाव तो विश्वास कर भगवान अच्छन्ति के परीक्षा करछ सब कथा को परीक्षा करी ग्रहण करुच ए कथा कि परीक्षा करिच मु आग परीक्षा कर सारे तापर विश्वास करी पुणी कौन कहते ना ब्लाइंड लव अंध भाव तुम्हें तांको भल पाई बस माने ब्लाइंड फेथ अंध भाव विश्वास जी अंध भाव विश्वास करी नहीं जी परीक्षा करुचे से कौन केबे धर्म जगत रे प्रवेश करि परिबो। जीवनटा केते बड़ केते दिन से कुआड पास करानी 60 वर्ष 50 वर्ष हम जानी पारने आउ खूब बोले 80-85 वर्ष भितर समस्तंकर परमायु केतबेला आपण ता भितर खसी पड़ी परीक्षा करू था केते जन्म गलानी परीक्षा रे जन्म जीव भी परीक्षा रे। पुणी कौन कहले ना ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड लव अंध भाव भल पाई बस आमे कौन अंध भाव भल पाई बसीचे आमे बस सब बड़े संदेह और संशय रोचे। से लगी भागवत जगन्नाथ दास लिखिले कौन ना मूलटी अटई विश्वास कही जगन्नाथ दास विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचित। आज सकाळे आमे आश्रम यही कथा आलोचना करूँ सत्य कौन ये सृष्टि रे साधारण लोक कथा छाड़ू जो मैंने साधु सन्थ होती घर द्वार छाड़ी भगवान गुरु को आश्रा करी पलि आसी सतरे कौन से विश्वास 100% दृढ़ीभूत है गुरु को ऊपर भगवान को ऊपर कहार विश्वास नहीं। विश्वास को व्याख्या कले 20 युक्त बास इति विश्वास जो कथा गुरुदेव कहती बा शास्त्र जहाँ लेखा अच्छे तम हृदय भितर मन भितर प्रवेश करी जितेबाला सेटा बसा बांधिब कंक्रीट आम भितर से आमर विश्वास आसला। गुरुदेव कहते आखि बुझी बसिकी ये ध्यान कर तोते खाया को मिल ता भीतर केते थर तुम आखि खोलीदेव सतरे कौन बाबा कहते मो गुरुदेव कहते मत खाया को मिल कल्पना पछे काल थाई प्राणीता जानी न पारई विश्वास नहीं किछि प्राप्ति हम ना मो गुरुदेव कहते आखि बुझी मुझे बसबी निश्चिंत खाया को निश्चिंत खाया को मिल कारण आपण अंतरात्मा सबुबले आपण प्रश्नर उत्तर दिए। परीक्षा रे कौन पाठ पढ़ले पास करी ना ये पास हेनी आपण पाठ पढ़ी परीक्षा दिंतु निश्चिंत फेल हेबे आपण भीतर धारणा आसीबो मु पाठ पढ़ुची निश्चिंत पास करी गुरु भगवान आशीर्वाद अच्छी मु पास कर देखे निश्चिंत आपण पास कर तेणु ये कथा कहबार किसी उद्देश्य अच्छी से आपण मानकर मंगल पाई देखंतु आपण भगवत गीता पढ़ंतु 18टी अध्याय भितर 12 अध्याय 20टी श्लोक से 18टा अध्याय 18टा जोग तेणु 12 अध्याय भक्ति जोग भक्ति रे भगवान संतुष्ट होते
आ भक्ति रे भगवान भक्त को दर्शन दियंती धरा दियंती एवं भक्तर कौन हंती ना दास हंती भक्तर दास हंती भक्तर सेवारे से समस्तंकर सेवा करुचंती भक्तर विशेष सेवारे निजुक्ति रुहंती समस्तंकर सेवा करुचंती किंतु आम बुझीपारुनि भगवान आम कौन सेवा करुचंती कहले कहवा केतबले से गोटे 2 घंटा पलैब तेणु आमर जीवनटा जड़े लोक जड़े साधु पाखक जड़े लोक गले पचारे हे महात्मा आपण को कोटि कोटि प्रणाम भगवान तुमर मंगल करंतु ओ साधु कहती हाँ तोर मंगल हो मु आशीर्वाद करुचे हाथ टेकी दियंती बहुत साधु सन्त आपण देखिए किंतु केतक साधु अच्छा हाथ जोड़ी कहते जी जार इष्ट भगवान तुमर मंगल करंतु कि राधाराणी तुमर मंगल करंतु कि जगन्नाथ तुमर मंगल करंतु कि गुरुदेव तुमर मंगल करंतु एक कथा खूब कम सन्थ ही साधु माने कहते आउ समस्ते कहते मु ते आशीर्वाद करुची मु ते कृपा करुची भगवान मु ते आशीर्वाद करुची मु ते कृपा करुची तोर मंगल हब तू जमा व्यस्त हो ना सेमानक भितरे आत्मज्ञान उदय होइने सेमाने ब्रह्मदर्शी नुहंती तत्वदर्शी नुहंती अहंकार रे परिपूर्ण ही सेमाने अच्छन्ति कथा कौन है छाड़ू कथाटा रहीला कौटी तेणु कौटी कथाटा रहीला सेमती जने साधक थिले से ठाकुर जोठी रोते से ठाकुर बारंडार सब शोले से हनुमान साधक जड़े से ठाकुर बारंडार शोले से जी जा प्रश्न पचार को आसती सुख दुख जणिया को आसती से समस्त को कही दियंती तुम्हें हनुमान को जनाओ हनुमान पर दीप लगाओ हनुमान को सब कथा कहीकि जाओ महावीर की सब कथा कहीकि जाओ लोक मैंने कहीकि जाती जार जमती भावभक्ति से अनुसार ताकू कौन हुए ना फल प्राप्ति हुए दिने जड़े लोक आसी बहुत दुख जनइले बहुत कांदिले से कहले जा तोर समस्त दुख मु आशीर्वाद करुचे तोर समस्त दुख दूरे जीव तापर से लोकर समस्त दुख दूरे गला से भाविले मु आज पर्यंत ठाकुर को सेवा कली जी जा कहूले सत घटना एवं मु कहूली मोर इष्ट हनुमान जी की जना से हनुमान जी की जनाऊले किंतु आज मु कहली जा तोर दुख कष्ट दूर हो मु कहूची मु केते बड़ भूल कली मुझे मो ठाकुर को भूलीगली मो इष्ट को भूलीगली मु प्रभु माया पड़गली एवं ताले मुझे ठाकुर को इग्नोर करदेली मोर पराक्रम मोर बल मोर साधना ताको मु प्रदर्शन कली देखली केते बड़ मोर मति विभ्रम होगा कौन मु कली यही चिंतार से खाइबा पीवा छाड़ीदेले एवं किछि दिन पर तांकर देहांत होगा ये कथार कौन आपण शिखिले से केते दास भाव रोते एवं तांको इष्ट को केते भक्ति करुले एवं केते गुरुत्व दौले केते श्रद्धा करुले आज कौन है ना केमिति भगवान माया तांको भीतर प्रवेश करी मुकार भावटा दास भाव प्रभु भावटा तांको भीतर कौन है ना चली आसला ताको से अनुभव करी देह छाड़िले
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ତମମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ଗୁରୁ, ସେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅହଙ୍କାର, ଯିଏ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ନ କରେ ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅହଙ୍କାର ବସା ବାନ୍ଧି ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କରିଦିଏ। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଗୀତା ଭାଗବତର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼। ତାର ସେ ଅବସ୍ଥା ହଉ ନ ହଉ, ତମକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ କେମିତି ନ କଲ? ତୁମେ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛ। ସେଥିଲାଗି ଜଣେ ସାଧୁ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦେ ମୋ ମସ୍ତକ ଲାଗୁ, ସର୍ବାତ୍ମେ ତୁମକୁ ଧାଇ ହେ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅର୍ପିତବ ପାଦେ, ତବ ନାମ ସଦା ଜପୁଥିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦେ ମୋ ମସ୍ତକ ଲାଗୁ। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକର ଆୟୁଷ ସେତେ ବଢ଼ିଯିବ, ସେ ଲୋକର କର୍ମଫଳ ବା ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ସେତେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଦାମ୍ଭିକତା ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ବଜାର ଘାଟ ଦେଖିଲେ, କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ, ଯଦି ବାଟ ଘାଟରେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପାଦରୁ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବେ, କି ଧୀରେ ହାତ ଟିକେ ମାରିଦେବେ। କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା, କେତେ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା କେମିତି ଆମ ଭିତରେ, କାହିଁକି ଭକ୍ତି ଆସୁନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ଆସିନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଭାବ ଆସିଲେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭକ୍ତି ଭାବଟି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ 20ଟି ଶ୍ଲୋକ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ। ଭଗବାନ 12ରୁ 20 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଉ ଭକ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗର 20ଟି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରୁ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ମୌନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେନ କେନ ଚିତ ଅନିକେତ ସ୍ଥିରମତି ଭକ୍ତିମାନ ମେ ପ୍ରିୟ ନର। ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି, ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ମାନେ ସମାନ ଭାବ। ନିନ୍ଦା ଆଉ ସ୍ତୁତିରେ ସମାନ ଭାବ କଥାଟି ସେଠି ରହିଗଲା। ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତେ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତ କାହାକୁ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିଏ ବାଧ୍ୟତାରେ ବସୁଛି। ହଉ, ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ତାର ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗେ ନା ଭଲ ଲାଗେ, ନିନ୍ଦା କଲେ କେମିତି ଲାଗେ ନା ଖରାପ ଲାଗେ। ହେ ବାବା, ତୁମେ ଭଲରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛ ଏବଂ ନିନ୍ଦା କଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛ। ଏଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଜୀବନଟା କାଟିଦେବ। ତୁମେ ଭଲ ମନ୍ଦର ସେପାରିକି କ'ଣ ଯାଇପାରିବନି? ଯେଉଁଠି ଭଲ ନାହିଁ କି ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ଭାବାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ସାଧୁଙ୍କର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ସତରେ ତ ଏ ଜୀବନଟା ଏତିକିରେ କଟିଗଲାଣି। ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି, ଲାଭେ ଅଲାଭେ ସମଭାବ ଦୁଃଖ ହରସ ନ କରିବ। ଲାଭେ ଅଲାଭେ ସମଭାବ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାବ। ଲାଭ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କେମିତି ବୁଝିବ ନା, ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କୃତକର୍ମର ଫଳ, ନିଜ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମର ଫଳ।
କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବିପାରିଲା କି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେ ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। କାରଣ ଲୋକ ନିଜର ଦୋଷଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ବସି ସାଧନା କଲେ କେମିତି କିଭଳି ଉପାୟରେ ମୁଁ ଏ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ, ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିକି ମୁଁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବି, ଯାହା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହାର ଦେହବୋଧ ରହିଛି ତାର ଏ ସ୍ପର୍ଶଟା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତା ଭିତରେ ଆଟାକ୍ କରିବ। ତୁମେ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ ସରିଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଯିଏ କହିଛି ତା ପାଟିଟା ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବଟା ତା ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ବ୍ରେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରୁ ଯାହା ଭାବଟା ଆସିଛି, ଭଲ ଭାବ ଆସିଲେ ଭଲ କଥା ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ଼ିରେ କ୍ରିୟା କରିଛି, ଖରାପଟା ଆସିଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତା କ୍ରିୟା କରିଛି। ତୁମେ କାନରେ ଶୁଣି ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ପ୍ରବେଶ କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରୁଛି, ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା, କାନ ଦ୍ୱାରା। ତୁମ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣି ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଗଲ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ମୌନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜେନ କେନ ଚିତ। ଯାହାର ନିନ୍ଦା ଆଉ ପ୍ରଶଂସାରେ ସମାନ ଭାବ ଆସିବ। କାହିଁକି ସମାନ ଭାବ ଆସୁନାହିଁ ନା ଆମର ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ମନରେ ଅଛେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛେ, ବୁଦ୍ଧିକି ଯାଇପାରୁନି। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ହେଇଥିବ, ହଁ ସେ କହିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁ କଥା ମିଛ, ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ, କହିଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କାହା ପାଟିକୁ ତ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ କି ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ସେ କହିଲା। ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି, ତୁମ ଘରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ଆଣିବି, ସେଠି କେସ୍ଟା ହେବ। କେସ୍ରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲ? ଅଲଗା କୌଣସି ପନିସମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ତାହେଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏତେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ଏତେ ମରାମରି ଚାଲିଛି, ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ବି ସବୁ କଟିଯାଉଛି, ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ତା ମୂଳରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ସବୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅବିଦ୍ୟା। ସବୁ ଘଟଣାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଅବିଦ୍ୟା। କ'ଣ ଅବିଦ୍ୟା? ନା ମଣିଷ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ସେଇ କଥା ମହର୍ଷି କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ନିଜକୁ ଜାଣ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କର, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ଯେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବ? ଯେ ନିଜକୁ ଜାଣିନି, ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା ଲୋମମୂଳରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ଜାଣିବ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି, ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମାନ। ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିରେ ଯାହାର ସମାନ ଭାବ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉନାହିଁ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଉନାହିଁ, କିଛି ତାକୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତାକୁ ସମାନ ଦେଖିବ। ଭାଗବତରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଉପନିଷଦରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। କେମିତି ଦେଖିବ? ଏ ତ ସବୁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନରେ ହେଉଛି। ତୁମେ ତ ମନରେ ଅଛ, ମନ ତ ସବୁବେଳେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଚାହେଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଖରାପଟାକୁ କେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେବ, ତୁମେ ସମାନ ଭାବ ଆଣିବ? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ?
गुरु तो गाइड कले हो नहीं, उपदेश देले हो नहीं, कहीं ना आम प्रिय होगा चाहिए गुरुदेवंकर। जहाँ भगवत गीता कहूँ जे मोर प्रिय से मोर भक्त। आमे तो उपदेश मानिले सिना प्रिय हवा, आमे तो तांकर उपदेश मानुने, पुणी प्रिय केतबेले हेले तापर जाई भक्त हवा। कहीं मानुने ना आम भितर अज्ञानता अच्छी आ अहंकार परिपूर्ण ही अच्छी। आमे कहा निकटरे मुंड नुहाइया एते शीघ्र प्रस्तुत हवा ना। ये जीवन पछे चली जीव किंतु आमे मुंड नुहाइबा नहीं। होउची कि अरे कौन प्रणाम करू न प्रणाम करूच, सेटा गोटे सिस्टम। से दीक्षा ग्रहण कले गुरु को प्रणाम करिया सिस्टम। ऑफिस गले किराणी ऑफिस हाथ जोड़ी दब, सेटा गोटे सिस्टम। ता द्वारा कौन भाव भक्ति अच्छी कि? से उपदेश तो मानु नहीं, प्रणाम कले कौन हम? किसी रिजल्ट मिलबनी। से देखु एत वर्ष ए जन्मटा को देखु नहीं, जदि जन्म जन्मांतर जदि आम मानिक आसी था भगवान कथा को कि गुरुंकर कथा को, आमर से श्रद्धा से विश्वास से भक्ति आम भितर था। आम भितर से श्रद्धा विश्वास भक्ति नहीं। आम पथर तले मंजीटी रही जाइछि। जेते खरा हेले, जेते वर्षा हेले, जेते पवन प्रवाहित हेले, पथर तले मंजी सी कि गछ हम? जो मंजी माटी रे उर्वर मूर्तिकार बुणाई, सामान्य टिके वर्षा रे, सामान्य टिके खरा रे, सामान्य टिके पवन रे, से कौन हम? सुंदर गछ उठी। तेणु आमर डेस्टिनटा कोठी रही जाइछि? आध्यात्मिक जगतर भाग्यटा पत्थर तले रही जाइछि। देखुना अनित्य पाई आम भितर जिते प्रचेष्टा, जिते वर्ष है मनीष एत संसार को उपभोग कर सारे, सबू सुख दुख को भोग कर सारे, ता पिला छुआ को से भल कि जानी सारे, ता बंधु बांधव को से भल कि जानी सारे। कारण भगवान सत्य समस्त किछि मिथ्या। जिते जानिला परे भगवान जो उपदेश ताको देइचंती, से उपदेश को से ग्रहण करी मानुछि? जमा मानुछि? प्रत्येक को समीक्षा कर निज जीवन क्या को देख ना। मुझे पाइली या एक्सपीरियंस मो जीवन है, मो जीवन को यही पथर एमती मु गति करेबी, यही रास्तार मो जीवन टाक मु निर्वाह करी पालन करी। जहाँ मो गुरुदेव कहते सत्य, सत्य शास्त्र जहाँ लिखाई ताही सत्य। मुझे करि मानि पारुछि। विवेक को पचारे, मन को पचारतु नहीं, बुद्धि की पचारतु, यहाँ सत्य मत यहाँ करिया को पड़ो। करुछि कहीं ना ता भितर देहबोध ज्ञान अच्छी, से अविद्यारे प्रतिष्ठित होइछि। ता भितर कौन अच्छी ना अज्ञानता रही। से निजको चिन्हि नहीं, निजको जानी नहीं, से निजको केतबेले अनुभव भी करि पारु। से मन मन भावुची मु ज्ञानी, मु सब कथा जानी, मोर ए नॉलेज अच्छी। ये सब पुराना कथा इथरे कौन को शुणिकी हम? किंतु ता जीवन को जदि समीक्षा करी देखिबो, से दुनिया को बासुची ना गंधौची। निज परिवार भितर आग देख, तुमको केते लोग लाइक करुचंती, केते लोग तुमको भल पाउचंती। तम पुओ झियो, तम स्त्री तम आदर्श रे अनुप्राणित होइचंती कि? तम कुटुंब लोक, साही लोक तम कथारे, तमर बंधु बांधव लोक तम आदर्श अनुप्राणित कि? कहीं देखा तो उचित नुहे। खाली कहूँ समीक्षा करी जानी मु केते दूर जोटा मु भावुची मु सब जानी, मोर नॉलेज अच्छी। देख लो तार प्रभाव तुम फैमिली मेंबर उपरे, तुम क्लोज फ्रेंडशिप उपरे, तुम बंधु बांधव उपरे तार प्रभाव पड़ी कि? समीक्षा करी देखिला। तुमर निजर आपणार अति संसार रे
भौतिक दुनिया रे कली जुगरे अति अपनार होउचंदी स्वामी स्त्री, अति अपनार तांकोठुर अपनार दुनिया रे भगवान भी नुहंती, गुरु भी नुहंती, अति अपनार स्त्री 99%, 1% कोटी व्यतिक्रम थिबो। सत कथा तुम जिते टंका रोजगार कर तुम स्त्री बिना क्या कहीदेव, कौ डिसीजन नब न पचारि किसी करदेव। से माने फाइनान्स मिनिस्टर ना आउ होम मिनिस्टर सबू दायित्व तांको उपरे। आम सिस्टमटा बा सैया, लक्ष्मी को हाथ में सब अच्छी ना जगन्नाथ हाथ में किसी अच्छी। जगन्नाथ किए धन मागुच, लक्ष्मी की जाई धन मागुंट ना। आपण विद्याटा देखुना क्या हाथ में अच्छी, सरस्वती हाथ में अच्छी ना। आपण डिफेन्सटा देखुना दुर्गा हाथ में अच्छी ना। अरे सिस्टम तो सैया, फैमिली भी सैया। माँ न कही हम ना हाँ मु डोनेशन देवी आश्रम को जे मुझे पचारि दिए टे घरे। अरे घरे क्या पचार, स्त्री की पचार। तेणु देखंतु ए कथा कहबार उद्देश्य तम स्त्री तम कथार एकमत कि। गोटे सुंदर कथा जड़े कबीर पाखक गले, समस्ते प्राय कबीर दोहा जी पढ़ी थो जानी जाई कबीर की कहले कहले मोटे प्रश्न अच्छी गोटे समाधान कर दियन। सब साधु सन्त पाक लोक मैंने जाती, एबे भी आम पाक बहुत लोक आसुचंती, बाबा ये समस्यार समाधान करंतु। से जुग आउ नाही, से समाधान लोक राजी नुहंती। वर्तमान समाधान होची तंत्र मंत्र जंतर, फुंकीदेवे कि हाथ मारदेवे कि डेउरिया कवचटे देदेवे बास, ना पूजा टी कर दियो, जहाँ मु दौची दौची पूजा टी कर दियो, तुम मोर सब हो। कबीर कहले तांको स्त्री की कहले कहले टिके लंठन लगे आनल, लंठन लगे आन, से लगे आनले कि कौन दिनुटा ता स्त्री कहे लंठन लगे आनतु, से लगे आनला, कौन सी कंप्लेन नहीं। कहले चाह टिके कर, लुण टिके अधिका पकई दियो। सो चाह करके आनले, से अधिका लुण टिके पकई देले। स्वामी कहते कंप्लेन नहीं। जदि यही कथा वर्तमान जुगरे जड़े पुरुष ता स्वामी की कहब, ये कहब तू निश्चिंत भाव में जाइलु को निशा खाइछु, ना ये मेंटल माइंड क्रैक, आपको नहीं डाक्तर खाना देखा पड़ो ता कौन कर भाई की डाक पकड़ ना क्या गोटे ता भाई की डाक पकड़। भाई तार मेन आस स्वामी की नहीं मेडिकल जीवा, ये दिन रे लंठन लगाऊँ, चाहे लुण पड़ुची, ये सब सत घटना। कबीर कहले आपण आसतु ना आज्ञा, मु प्रश्न नहीं कि आसी आपण कौन समाधान करूना ना। प्रश्न कौन, प्रश्न उत्तर बा पाइगले। से कहले कौन प्रश्न उत्तर, कबीर मनर कथा बुझीपारे। जिते प्रकृत में आप देहबोध रथित हे, आपंकर थार्ड आई खोलीज, से जेकोसी लोक चाहिए ता कथाटा आप जापर। तम स्वामी स्त्री भितर गंडगोल होनी ना, हाँ तुम स्त्री तुम कथा मानुची ना नाई, कहीं गंडगोल होची ना तुम स्त्री तुम कथा न मानिबारु तुमर तांकर गंडगोल होची ना। आज्ञा हाँ आपन तो सब जानी ना, समाधान सरी जाइए ना। आज्ञा कौन समाधान ना, दिन रे कौन लंठन लगा है। मुझे कहली से लगे आनी थोइला, प्रतिवाद कला कि चाहे अधिका लुण पकाओ, चाहे कौन अधिका लुण पड़े, सी आणिकी लुण पकईदेला। ये कौन बुझिले, आम जहाँ कहलु सी ता मानिले। तुम्हें जहाँ कहब तुम स्त्री जब से मानिले कौन हम ना, गंडगोल सल्व हो। तुम स्त्री मानु नहीं बोली गंडगोल होची। ये सब कान मोड़ी कहली बाबाजी गृहस्थ आश्रम एत बड़ साधु, ये कथा कौन संभव। आसिले जड़े भक्त दासिया पाखक गला, एबर माने एबर कथा कहूँ, दासिया से 1500-1600 ख्रीष्टाब्दर कथा। पुरी पाखापाखि बालीगाँ तांकर घर। दिने स्वामी स्त्री भितर गंडगोल हो, दासिया तो ठाकुर पूजा करुच्ची, जगन्नाथ जगन्नाथ होउची, केते लोक दासिया पाखक आसुचंती,
ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଇ ବାଟେ ପୁରୀ ଗଲା ବେଳେ ଦାସିଆ ଘରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାସିଆ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ମନର କଥା ବୁଝିପାରିଲାଣି, ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା। ଦାସିଆ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକାରେ ଘିଅ ମାଠିଆ ଅଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, ଘିଅ ମାଠିଆଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ ତା ଆଗରେ, ଆଉ ହେଇ ହେଇ କ'ଣ କଲ, ଏତେ ବଡ଼ ଘିଅ ଚାରିଶେରେ ହବ, ତୁମେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ତା କଥାରେ ମା ତୁମେ ନଷ୍ଟ ନା, ସେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା, ଯାହା କହିବେ ତାହା ପାଳନ କରାଯିବ। ହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ? ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲ ନାହିଁ। ଘିଅଟା ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ପକାଇବାକୁ, ସେ ମୋତେ କିଛି କହିଲା କି? ତେଣୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ଅତି ଆପଣାର ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ତା କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁସମ୍ପର୍କ ସୁସ୍ଥାପନା କେମିତି ହୁଏ ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା, ଏବଂ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଅଭିମାନ ନଥାଏ, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇଥାଏ। ସେ କୌଣସି କଥାର ବିଚାର ନ କରି ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ମାନି ନେଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ହେବ। ସେଭଳି ଭଗବାନ ଯାହା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମାନିଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଅତି ପ୍ରିୟ କିଏ ହେଲା? ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ନ ମାନିଥାନ୍ତା କେବେ ହେଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ସେ କହିଛି ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି, ସମାନ ଭାବ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିରେ କେମିତି ଆସିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିରେ ସମାନ ଭାବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ମନକୁ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ଡେଲି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟା କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଭୋଜନ କରୁଥିବ, ଯିଏ ତାର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ମଥା ଉପରେ ରଖିଦେଇ ପାରୁଥିବ, ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, ତା ଭିତରେ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପବାଦରେ, ନିନ୍ଦା ଓ ସ୍ତୁତିରେ ତା ଭିତରେ ସମାନ ଭାବ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଟେକ୍ନିକ୍। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଟେକ୍ନିକ୍ଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧନା କରୁଛୁ, ତାର ସୁଫଳ ପାଉନୁ। ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ସାଧନାରେ ବସିଲ, 22 ଘଣ୍ଟା ଅସତରେ ରହିଲ, 2 ଘଣ୍ଟା ସତରେ ରହିଲ। ତୁମ 22 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ତୁମ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ବଡି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ନା 2 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? 2 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଏ 22 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ବେଶୀ ଭାରି ଓଜନ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭବ ଅର୍ଜୁନ। ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ରୁହ। ତାହେଲେ ସାଧନାଟା କେତେବେଳେ କରିବ ନା ସାଧନାଟା ସବୁ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବି ଆୱାରନେସ୍ ଅଲୱେଜ୍, ସର୍ବଦା। କେମିତି? ସେଇ କଥା ବାବା ଅନେକ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ଏବେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇନି, ଆପଣ କେଉଁ କାମ କ'ଣ ବନ୍ଦ? ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ? ସବୁ କାମ ତା ଭିତରେ କରିବେ ନା। ଆଉ ମା ଆଗେ 5ଟା 6ଟା 7ଟା ପିଲା ହେଉଥିଲେ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ନା କରୁନଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ପିଲା ଉପରେ। ଯେମିତି ପ୍ରେମିକ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ପ୍ରେମିକାର କଥା, ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରେମିକ କଥା। ସେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ ନା। ଆଉ
तापरे विषय लोकर सबु काम कर से सब तार बुद्धि खटो तो कौ उपाय कौटी गले टंका जगह 5 टंका रोजगार हम विषय बुद्धि तार हो ना। से भली जदि आम सब क्रिया करवा जप करवा ध्यान रे बसिबा ईश्वर चिंता भितर आम रहिबा आम सबु काम भितर आम परमात्मा परम ब्रह्म पाखरे मन को रखिपारिबा। एथिपाई कौन दरकार ना गुरुंकर सानिध्य बारंबार दरकार, बारंबार सत्संगर आश्रय नवा दरकार, बारंबार साधुसंग करिवार दरकार, बारंबार सत्संगर आश्रय नवा दरकार। प्रत्येक दिन साधना करिवार आवश्यकता। जेमती 3 टाइम न खाइले देह असुस्थ हो पड़ी पड़ुची, पेट गरम हो जाउची, झाड़ा काश कफ होउची, सेमती ध्यान न कले मनटा केमिति मनटा तो शुद्धि पवित्र निर्मल हम साधना द्वारा। मन कहीं शुद्धि कहीं निर्मल कहीं पवित्र पर्यंत हो पारला ना, कारण घंटाए 2 घंटा ध्यान भितर अनेक कथा आमर चिंता अनेक भावना आम सत संकल्प नहीं आम साधन बसिया को जाऊने। सत संकल्प नहीं हे भगवान हे गुरुदेव मते आशीर्वाद करंतु, मते कृपा करंतु, मु आज जमती बहुत समय गोटे पर्टिकुलर टाइम कहब ना, कृपा करंतु बहुत समय मु साधन बसी पारि तुमरी कोल भितर प्रभु मु रहीजी, कारण मु तुमर तुमे भी मोर, तुम बिना मोर किए अच्छी से सीना आपणार होते कथबार्ता कर जी जार आपणार नुह से कौन एक कथा ताकू कहीपर माड खाइब, जदि माड न खाइब से नीरव रही कह पागलाटा आई जार जार जी क्लोजनेस से भीतर से भावर आदान प्रदान हुए। जोटी क्लोजनेस नहीं से कौन भावर आदान प्रदान हो पारुची। आम सहित केते भाव बांधीचे आम पिला सहित कि स्त्री सहित आमर बंधु बांधव सहित आमर जेतिकी भाव आमर गुरु सहित भगवान सहित कौन से भाव अच्छी हम बाबा डाके आश्रम को आस तुम आसो नाई से बंधु व्यवहार पड़ी कि सीटी बाघर पड़ी बंधुटा कटिज ये गुरु बंधु कटि जाऊ भगवान बंधु कटि जाऊ निजको समीक्षा करी देखंतु। सुंदर कथा अच्छी अभिराम परमहंसंकर से कथा कही सत्संग रे जड़े शिष्य थे से कौटी बारिपदा ठाकुरंकर त्रिवेणी अमावास्या जन्मदिन ठाकुर चिट्ठी लिखी थे। आगे चिट्ठी लिखा होता ना कहले ठाकुरे कहले तू बा आसू मो नाटी भूली जाइए आउ तू आसिले मोर जन्मदिन पालन हम। चिठीटी पढ़ला कहला ठाकुरे तो अंतर्जामी ठाकुर तो सब मनर कथा जानती मो पाखे तो किसी पैसा पत्र ना मु भिक्षा करी जीवन निर्वाह करुच्ची तेणु जेबी एबे मु ठाकुर पाखक जीवी तेणु केते दिन रही मु जानी नहीं कारण मो जीवाटा बा ठाकुर इच्छा आसवाटा भी ठाकुर इच्छा। आपण मैंने आश्रम को निज इच्छा आसबे निज इच्छा जीवे से किसी ना जमती लिखे सेमती रिजल्ट पाइबे। अच्छा जदि ठाकुर मत अटकई देले मसे कि 15 दिन मु कौन करी। अच्छा मु तो किसी ठाकुर को कहीपर नहीं ए घर केमती चलो ये पुओ आ माँ केमती खाई बंचे। गुरु निर्देश मत पालन करा पड़ो पुणी बाट खर्च दरकार बस रे जीवी किसी तो पैसा नहीं पाखे हौ ठाकुरे तुम्हें परीक्षा पकाच पकाओ जहाँ कंसा बासन थिला सी समस्त बिक्री करदेला कहला मोर बाट खर्च एतिकी तुम चलियापाई एतिकी एतिकी कही आगे गंठिली बंधा होता से गंठिली बांधी मुंडे की जिते आऊँची घर पदा को ता स्त्री दौड़िकी आसिले कहले हय हय शुण शुण पुओ कौन बारिकी जाइला कौन चित्कार करी पड़ीगला
ନା ଯାଇ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଘଟଣା? ଦେଖିଲା ପୁଅକୁ ଗୋଟେ କଳା ନାଗ ଦଂଶନ କରୁଛି, ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସେଇଠି ବସି ଭାବିଲା, ଠାକୁରେ କଂସା ବାସନ ବିକ୍ରି କଲି, ତମ ପାଖକୁ ଗଲି, ରାତି ପାଇଲେ ତମର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ସକାଳୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେବ। ଏ ଠାକୁରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶ କରି ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶ କରି ସଜେଇ ଦେଉ ଜନ୍ମଦିନରେ, ସେଇଭଳି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ସଜାନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ନା ଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ ସଜେଇବେ, ଗୁରୁ ନ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ସଜେଇବେ? ସେଇଠୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କହିଲେ ହଉ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇଯା, ତୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡ଼ିଦେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କଥା ମାନିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଅ ପଛେ ମରୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଥରେ ଏଇ କଥାକୁ ଭାବିଲେ, ଆପଣମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାସନ କୁସନ ବିକି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ? ସେଇଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାସନ ଗଣ୍ଠେଇକି ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାଟ ସାରା ଭାବୁଛି, ହଟିଆ ଠାକୁର, ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ, ତୁ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣୁ, ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା କାହିଁକି କରେଇଲୁ? ହଉ, ଧାର ଧାର ଲୋ ବହିଯାଉଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ବସ୍ରେ ବସିଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଠାକୁରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯାଉଛି। ରାତି 11ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଠାକୁର ବାରଣ୍ଡାରେ ବଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଏଇରେ ତୁ ଆସିଲୁ, ଖାଇନୁ, ଖାଇଦେ। ଆରେ ଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ବଇଛି, ମୋ ପୁଅ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, କହୁଛି ଖାଇଦେ। ଏଇ ସମୟରେ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ନେଇ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କେଳାଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମୋ ପୁଅ ସର୍ପଦଂଶନରେ ମରିଯାଇଛି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଝାଡ଼ ଫୁଙ୍କ କରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ସର୍ପଟି ଆସିଛି, ବିଷକୁ ଶୋଷଣ କରିଛି, ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଇଛି, ପୁଅଟି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପୁଅଟି ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଟେଲିଫୋନ ନାହିଁ, ଚିଠି ତ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ଚିଠି ଲାଗିବ। ସେଇଠୁ ଏ ଖାଇକି ଶୋଇଲା। ଭୋର ହେଲା, ଠାକୁର ଉଠିଲେ, ଠାକୁରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଲା, ପ୍ରଣାମ କଲା, କହିଲା ଠାକୁରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ କାଲି ଆସିଛୁ, ଆଜି କେମିତି ଯିବୁ? ରହ, ଉତ୍ସବଣି 6-7 ଦିନ ଚାଲିବ, ତୁ ଯିବୁ। ଇଏ କହୁଛି, ରେ ଇଏ ହଟିଆ ଠାକୁର, ପୁଅକୁ ମାରିଲା, କଂସା ବାସନ ବିକ୍ରି କଲି, ଆସିଲି, ତୋ କାମ ତ ମୁଁ ସାରିଦେଲି, ତୁ ଛାଡ଼ୁନୁ କାହିଁକି? ତାପର ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ଗଲେ ହାଣ୍ଡି ସିଆଡ଼େ ହେବ, ଦଶହା କର୍ମ ହେବ। ଆଉ ଠାକୁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ କଲା ନାହିଁ, ଠାକୁର କହିଲା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଠାକୁର ବୁଝିଦେବେ। ସେ କ'ଣ ହେଲା, 7 ଦିନ ଯୋଉନ ହେଲା, ଠାକୁର କହିଲେ କାଲି ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ନା? ହଁ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଠାକୁର ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ, ବହୁତ ପଇସା ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା ନେଇଯା, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଯା, ଆଉ ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ହଳେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯା। କହିଲା, ଇଏ କୋଉଟେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ, ଇଏ କୋଉଟେ ଠାକୁର, ସବୁ ଜାଣେ, ପୁଣି କହୁଛି ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯା। ହଉ, ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ପଡ଼ିଶା ପିଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ମିଠେଇ କିଛି ନେଇଯା, ବିସ୍କୁଟ କିଛି ନେଇଯା, ତୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଧରିକି ଠାକୁର ବଳେଇ ଦେଲା। ସେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସି ବସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ବାପା ବାପା ବାପା, ଠାକୁର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଇଏ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଆରେ ଇଏ ଭୂତ ନା କିଏ? ଏ କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଆମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଆମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା। କହିଲେ କ'ଣ ଏ କଥା, କ'ଣ ଏ ଭାବ? କିଏ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ? କିଏ ମାଇଲା, କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା? ପୁଣି ସବୁ କଥା ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିଛି।
कहला मिठाई नहीं जा, ड्रेस नहीं जा, तो स्त्री पे शाढ़ी नहीं जा। से जानी नहीं मो पुओ पे ड्रेस देइछि। तेणु तापर अनेक कथा अच्छी। पुओ ड्रेस पिंधिछि, मिठाई खाइछि, आनंद होइछि, ठाकुर कथा बुझी पारिछि एवं घरे लोक आसी पहुँची से जेते दिन रही तांकर समस्त कथा जड़े लोक खाइबा पीवा दायित्व बुझीछि। थरे चिंता कले आम भितरे से भावर कणिकाए आम भितर अच्छी, कणिकाए अच्छी। केते बड़ कथा। तेणु तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जे न के न चित। आमर निंदा स्तुति रे समान भाव आसीबो जदि आम भितर आसीबो केतेबेले ना मंत्रमूल गुरुर वाक्य कले। जेमती से मंत्रमूल गुरु वाक्य कला पुओ मरीगला चलीगला से विचलित है मो पुओ मरी जाइछि, मते ठाकुर निर्देश ही पालन करा पड़ो, मते जीवाक ही पड़ो एवं कंसा बासन बिक्री कर जीवाक पड़ो। ठाकुर से पैसा दे अधिका पैसा दे नहीं जा काम लगे कंसा बासन पुणी किणिकी खाइब नुआ बासन। ये गप नुहे कहानी नुहे अभिराम परमहंसकर जन शिष्य ये बारिपदार कथा। तेणु आम कौन करुचे ना दीक्षा गोटे प्रहसन शिष्य गुरु गुरु गोटे कौन आम गोटे मनुष्य एवं तांको कथार कौन सी वेट आम पाखे ना कहीं ना मोर एजुकेशन अच्छी आम पाखे वेल्थ अच्छी। जो दाम्भिकता को नहीं आम बंचीचे से एजुकेशन वेल्थ आमको शांति दे पार नहीं कि आनंद दे पार नहीं कि आम भितर आत्मीयता को भी सृष्टि कर दे पार नहीं। एवं से दिन आसीब से एजुकेशन से वेल्थ आपनकर कौन से काम को भी टिके लागबनी। आज आप रोगग्रस्त हो जाइछन्ति किछि लागब नहीं। तेणु तुल्य निंदा स्तुति मौनी किए ना जे भगवान कथा को सबले चिंता करे, जे सबले भगवान को स्मरण करे, जे भगवान का नाम को सबले जप करे से सबले मौनी। से मौन व्रत करे, से कहा किछि कहया को इच्छा करे नहीं कहीं ना प्रभु भजन रे तार बाधा विघ्न सृष्टि हम। आम कौन करुचे ना आश्रम परिसर भितर बसी कथबार्ता होचे। आम भावुचे गुरुदेव एक कथा जानी पारु नाहंती, गुरुदेव एक कथा बुझी पारु ना कहीं ना आमर ज्ञानर मापकाठी रे आम बसी कौन करुचे ना गुरु को मापिबारे लागिचे। निजको सीना मापिकी देखा कथा आम कि गुरु को कौन करुचे ना माप करुचे। केते साधना अच्छी, केते बाबांकर शक्ति रही, केते एनर्जी रही, केते ज्ञान अच्छी आम तक मापकाठी मापुचे। तो आम बसी कथा होचे। मौन शब्दर अर्थ कौन? प्रकृत ध्यान अवस्थाटा ही मौन अवस्था। साइलेंस ऑफ द माइंड। बाहर मौन मौनटा मौन नुहे, भितरे जिते कौन सी चिंता आसला ना आपण साइलेंस रही, ओनली कॉन्शियसनेस, नो थॉट्स इन योर माइंड। तो मो मन भितर कौन सी चिंता ना, ओनली कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस ना, प्लेस कॉन्शियसनेस ना, टाइम कॉन्शियसनेस ना। तुम्हें बसीच, तुम देह बोध ना, समय बोध ना, कौन सी वृत्ति तुम भितर ना, अहंकार ना, किछि ना, ओनली कॉन्शियसनेस, केवल चेतनाटा ही रही। काली जड़े माँ आम पाक फोन कर राति 11:30 कहले मुझे किसी समय क्रिया अभ्यास करुच्ची मूलाधारू सहस्रारू मूलाधार मुझे से आज्ञा चक्र ही अटकी जाऊँगी। मु देखुची मोर देह बोध नहीं, आउ समय बोध नहीं, कि कौटी बसी मु जानी नहीं। मु किंतु घंटा घंटा राति पाई जाऊँगी वृत्ति शून्य अवस्था। मु सोई नहीं कि आलस्य नहीं। आउे मोर अनुभव होउची बाबा कहते समस्ते भगवान, मु शुणी अप्लाई करुली,
प्रत्यक्षरे एबे मोर बोध होउची ये समस्ते मु आत्मा समस्ते जड़ ठारू चेतन पर्यंत समस्ते आत्मा देखिला परे मनरे प्रेम भाव जाग्रत होउची एवरीथिंग इज गॉड एवरीवन इज गॉड रियलाइजेशन होउची गुरुजी बहुत भल अवस्था आहुरी साधना करंतु लास्ट को से एक सहित केमती मिलन हो जिवे तापे प्रयास करंतु तेणु जे वास्तव क्रिया अभ्यास करिब साधना करिब से गोटे क्रिया अभ्यास कर साइला परे जे निष्ठार सहित मंत्र मूल गुरु वाक्य करुथब जम नियम आसन याकू सब पालन करी प्राणायाम प्रत्याहार धारणा करुथब तार ध्यान अवस्था आसब कहीं साधन सुफल मिलूना ना आमर गुरु प्रति से श्रद्धा विश्वास भक्ति ना गुरुदेव आमको जमी गाइड करुँच आम से अनुसार कौन कर साधना करूँ बाबा मूलरू कौन कहले भगवान किए प्रिय ना जी भगवान कथा को माने जे उपदेश को माने से भगवान प्रिय तम संसार भितर तम स्त्री कि तम पुओ कि तुम कथा को जी मानिला से तुम अपनार प्रिय नुहे तमें आम केते परसेंट आम मानुने कहवाटा भूल नुहे आम केते परसेंट मानिचे केते परसेंट भक्ति करिचे केते परसेंट जीवनटा आम उत्सर्गीकृत कर देचे गोटे पिला करवा ना दीटा पिला करवा ना समस्त जीवनटा को दबा ये आमर परिवार टाक आम परिवार भाविबा ना सारा विश्वटा को आमर परिवार बोली भाविबा आम गोटे संकीर्णता भितर रहिबा ना विराट कनसियसनेस भितर आम रहिबा तेणु मौन जार मन भितर कौन सी वृत्ति न थाए सेटा होछि प्रकृत मौन आग बाहर मौन हवा दरकार तापर साधना करी करी चलिले आपण भितर धीरे धीरे वृत्ति निरोध हबार लगे तो संपूर्ण वृत्ति निरोध होगा द रियल मौन इज साइलेंस ऑफ द माइंड प्रकृत मौन होछि मनर नीरवता मनर मनन शक्ति नहीं चिंतन शक्ति नहीं विचार करिबारे नहीं मन शांत ही रही जाइछि जेमती वायुमंडल रे वायु रहिछि एवं प्रवाहित किंतु होउने गछपत्र किंतु हलु नहीं पत्र झड़ू नहीं फूल फल तलू आसु नहीं किंतु वायुमंडल रे वायु रहिछि सेहि भली तुम भितर ब्रेथ रहिछि साधना करी करी से ब्रेथ एते कूल हो जाइछि एते स्थिर हो जाइछि एते शांत हो जाइछि जाफल तो मनटा सेया कारण ये श्वासटा प्राणायाम सूत्र द्वारा विशेष श्वास परिणत हुए तेणु कौन प्राणायाम करा ना श्वास प्रश्वासर गति को भग्न करी गुरुदेव जो उपदेश देवे से अनुसार जदि आपण चलइबे श्वास को नेबे सेटा जेनरल ब्रेथ हम ना सेटा स्पिरिचुअल ब्रेथ हम सेटा गोटे विशेष ब्रेथ आम ही हम एक कथा कौन आम ग्रहण करें तेणु आम मौन हो पारे बहुत लोग मौन व्रत करती ठार कथा कहते एवं लेखिबारे कथा लेखालेखि कर दियंती जहाँफल आपण देखिए ये कथा कहवा ठारू बेसी एनर्जी सीटी एक्सपेंडिचर होउछि मौन माने मौन लेखिबार नहीं कथा कहबार नहीं संपूर्ण नीरवता भितर भगवान को चरणार बिंदरे मन को रखिबा एवं जदि कथा हबा से भगवत प्रसंग सरीगला परे पाटी बंद पाटी देइछन तांका कथा कहयागु ना तांका नाम जप करियागु ना सेतिक पर पुणी मौन आम ध्यान क्लास उठिबा गपीबा हे भगवान नाम गाइबा बसी गपीबा तापर उठी कहीं ना मन आमको नचौची आमे मन को आयत रखिपारे मन हराए जाकू से जाए हारी मन को हराए जे विजय ताहारी तुल्य निंदा स्तुति मौन संतुष्ट जेन के नचित अर्थ
ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିଲା ଆମେ ସେଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା। ଯେନ କେନ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ତ ଇଆ ଖାଇଆ ହେଇନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ସରିଗଲା ବାପା, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ଏଇ ଲୋକ, ମୋତେ ଏଇ ସମ୍ମାନ ଏଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗଲା ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେନ କେନ ଚିତ୍। ଆମେ ରହୁଛେ ଯଦି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରି ବାରମ୍ବାର ପରାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେବେ ଏବଂ ଯମ ନିୟମକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ବାବା ଥରେ କହିଥିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସତତଂ ଯୋଗୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତ ରୁହେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମନକୁ ରଖେ, ସେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ବାରିବନି, କହିବନି, ଯାହା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ କିଛି ହେଉଛି କି? ଯେନ କେନ ଚିତ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିବ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା, ସେଇଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅନିକେତ ସ୍ଥିରମତି ଭକ୍ତିମାନ ମେ ପ୍ରିୟ, ଆଗ ପ୍ରିୟ ଯିଏ ସେ ମୋର ଅନିକେତ। ନିକେତନ ସବୁବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବୋଲୁଥିଲେ, ମନ ଚାଲ ନିଜ ନିକେତନେ ସଂସାର ବିଦେଶେ ବିଦେଶୀର ବେଶେ ଭ୍ରମ କିମ୍ବା ଅକାରଣେ ମନ ଚାଲ ନିଜ ନିକେତନେ। ଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଆମ ଘର, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛେ, କି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଘର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ପ୍ରତି ଭାରି ଆସକ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଘର କରିବି, ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କରିବି, ଲୋନ୍ କରି ସୁନା ବିକ୍ରି କରି କରଜ କରି ସେ ଲୋନ୍ କର୍ଜରେ ଗଲା ଧାର ଉଧାର କରି ସେ ଘରଟିଏ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଘରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରିବି, ପ୍ରଥମ ମହଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା କରିବି, ତୃତୀୟ ମହଲା କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ନା କାହାର ସେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋର ସେବା ପାଇଁ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆର ସେବା ପାଇଁ। ସାଧୁସନ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ସେଠି ହେଉଛି, କୌଣସି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନିକେତ ଯିଏ କେବେ ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ନିକେତନ ଅର୍ଥ ଘର, ଅନିକେତ ଅର୍ଥ ତାର ଘର ନାହିଁ। ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର ନଥାଏ, ସେ ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲେ। ସେ ଆମେ କ'ଣ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ରହି? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବିବା ସେଠି କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଘରଟି ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅଛି ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଅଛେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଛେ, ଠାକୁର ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଠାକୁର ଘରେ ଅଛେ? ଠାକୁର ଥେବେ ତେବେ ଚାଲିଯିବନି। ଠାକୁର ବସିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବ, ସିଏ ଥେବେ ତୁମ ବାପା ଯାଇ, ତୁମେ ଯାଇ, ତୁମ ପୁଅ ଯାଇ, 14 ପୁରୁଷ ଗଲେ ଠାକୁର ବହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତମ ଘର? ଠାକୁର ବହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରକୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେ କହେ ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଘର, ଶଯ୍ୟା, ଆକାଶ ହେଉଛି ଛାତ, ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବାସ୍ ଆମର ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆକାଶ ଆମ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଜପ କଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଅନିକେତ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସର୍ପକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ନା ସର୍ପର ମାନେ ଘର ନାହିଁ, ସେ ଗାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମୂଷା ଗାତରେ, ଯେକୌଣସି ଗାତରେ କ'ଣ କରିବ? ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛେ, ବାବା ଆମର ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହବ ତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘର କୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିନେ। ମନ ଚାଲ ନିଜ ନିକେତନେ
संसार विदेशे विदेशी रवेशे भ्रम किंपा अकारणे आम घरटा हूँ सहस्रा आम शरीर भितर आम शरीर बास करचे शरीरटा आमर घर आमर मेन घरटा हूँ कौटी ना सहस्रा जी सहस्रारे मन प्राण को स्थिर करदेव भगवान तापे सबुआड़े घर करदे सबुठी घर हो देखुना साधु बड़ बड़ साधु सन्त माने साधन से अवस्था जो मैंने पहुँची देखुना सबू जगार रहीबार सुविधा खाइबार सुविधा सबू सुविधा एवं तांकर घर नहीं बोली से केबे व्यस्त होना केबे विचलित होना घर पर केबे कौन उद्यम प्रयास करना अनिकेत स्थिर मति मतिटा कौन होती ना स्थिर हो जाइए कहाँपाई घर थे खुशी घर नथिले भी खुशी जोटी रहिले से प्रभुंक कूल अच्छा प्रभुंकर घरे से रही जदि आम साधना करी चलिबा आमर मन प्राण को सहस्र मैक्सिमम टाइम आम स्थिर कर रखा आम अनेक घर अनेक जगह अनेक सबू किए करदे गुरुदेव कहते तुम्हें साधना कर तुम्हें आश्रम करने चेष्टा कर ना तुम्हें जदि साधना कर चलो साधनार शीर्ष स्तर में पहुँचब तुम नाम अनेक अनुष्ठान गढ़ी उठब कौन कि ना साधक साधिका अनेक आश्रम अनुष्ठान गढ़ी उठब देखुना बड़ बड़ महापुरुष ना केते केते बड़ आश्रम सब गढ़ी उठे केते कोठा बाड़ी हो जाए लगी उद्देश्य लोक मैंने कर पकाती किए करते से भगवान विभिन्न फॉर्म माध्यम से कौन करती ना करती अनिकेत स्थिर मति जार मति स्थिर हो गला सी अब हलचल हबार ना स्टेबल माइंड हो गला फिक्स माइंड हो गला ये सारा सृष्टिटा ये प्रभुंकर घर सबु जगार मो प्रभु अच्छा जोटी मो प्रभु अच्छा मुझे सेठी अच्छी आपण परीक्षा करी देखुना भगवान कोठी नहांती कोठी ईश्वर नहांती जदि सबुठी अच्छा ताल आमर अनुभव कहीं होना आमको व्यस्त कहीं लगुच आमको विव्रत कहीं लगुच मो मंदिर जावाई कहीं व्यस्त हो मो गुरुदेव जो उपदेश देते मुझे कहीं अक्षरे अक्षरे पालन न करुच्ची निज भितर मु कहीं न देखुची निज भितर मु कहीं अनुसंधान न करुच्ची ताले कौन मंदिर भूल आश्रम ना जो मानकर से स्तर को जाइना से अवस्था को होनी से माने जीवाटा उचित नगले असुविधा जीवाटा उचित से मानकर तेणु अनिकेत स्थिर मति से कौन सी जगार आमर घर नाई मोर घर नाई बोली से व्यस्त विव्रत हुअंती ना आपण जहाँ को देखु वर्तमान समय समस्ते खंडे जगह किणी घरटीए करिया को समस्ते प्रयास करूँ जीवनटा प्राय गोटे दीटा घर सरी जाए आजिकल तो पिलापिली कह ना गोटाए कि दीटा कि गोटे लास्ट पिला भी बंद हे गोटे केवल घर खंडक गाड़ी खंडक जीवनटा सरीज जदि आपंकर आउट इनकम नथिबो पूरा शेष जीवनटा कौन एत बड़ मनुष्य अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले कौन पर जन्म होता ना मनुष्य जन्मर लाभ जेबे गोविंदे करे भाव कहीं गोविंद सहित आमर कौन भाव अच्छे पाखे आम मन प्राण कौन रही कौन आम चिंता करुचे ये सृष्टिटा जे सबकि ये कथा कौन मन भावुची मो घरटा जे सहस्रा मो घरटा जे शरीर ये कथा कौन से भावुची तेणु साधना करंतु ध्यान करटा नीति नियम सहित पालन कले ध्यानर सुफलाग मिल ध्यान करी करी चलिले फास्ट कौन हुए ना साधक भितर जो कुसंस्कार अच्छी ता धीरे धीरे क्षय हबार लगे साधक जदि दीक्षा नहीं टिके ध्यान करी कहबो कहीं मो मन स्थिर है नहीं मो मन शांत है नहीं केबे हबने आपण गोटे अति मैला लुगाटा को जदि सफा करेंगे साबुन देगी आग धला फेण बाहर ना आग मली फेण बाहर
ଆଗ କି ଫେଣ ବାହାରିବ? ମଳି ଫେଣ ଅନେକ ଥର ବାହାରିଲା ପରେ ସାବୁନ ଲଗା ଚାଲିଥିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଧଳା ଫେଣ ଆସିବ। ତାପରେ ଲୁଗାକୁ ଧୋଇଦେଲେ, ଶୁଖେଇଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସାଧନା କରି 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 ଚାଲିଲେ ମଣିଷର ମନ ଧୀରେ 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 ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଗ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବ। ଯଦି ସାଧକ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନ ଆସିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାର ମନ କଥା ଖୋଲିକି ନ କହିବ, ତାର ପାଗଳାମି ବାହାରିବ, ସେ ସାଧନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। କାହିଁ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଥିଲି, ସଂସାର ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟୁନଥିଲା। ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼େ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ, ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ସଂସାର ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ, ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ, ନିବୃତ୍ତି କରି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିବୃତ୍ତି କଲା ଭୋଗରୁ, ସେଇମାନେ ତୁମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଜୋରରେ। ତ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ପଜଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ସବୁ ଚାବିକାଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ପାଠ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଠାକୁର ଥରେ କହିଲେ, ମୁଁ କାମଚିନ୍ତାକୁ ଜୟ କରି ଯାଇଛି, ମୋ ଭିତରେ କାମଚିନ୍ତା କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସଂସାର ଆକର୍ଷଣ, ଗୋଟେ କାମିନୀ, ଗୋଟେ କାଞ୍ଚନ। ଏ ଆକର୍ଷଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନେ। ଯାହାକୁ ଏ ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଦମ ପ୍ରଦେଶରୁ, ଚିତ୍ତରୁ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେ ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମଚିନ୍ତା ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଠାକୁର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ କାମଚିନ୍ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ିଲେ। ମା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କ'ଣ ଭାବିଲି, କି ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଲା? ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ। ମା କ'ଣ କରିଦେଲେ? ସେ କାମଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ୟାନିସ୍ କରିଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସବୁ ଚାବିକାଠି ତାଙ୍କ ହାତରେ। କେଉଁ ଘର ଖୋଲିବେ, କେଉଁ ଘର ତାଲା ପକାଇବେ, ସେ କଥା ସେଇ ଜାଣନ୍ତି। ତୁମର ମନ ଯଦି ସତ ଥବ, ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥବ, ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ଥବ, ତୁମର ସେତିକି ଡ୍ୟୁଟି। ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର। ସେ କେଉଁ ଘର ଖୋଲିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନେଇ ରଖିବେ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବେ, ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଲାଗି ଅଚ୍ୟୁତ ଲାଗିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବଚନ କଞ୍ଚି କରି ଘେନ, ସଧିରେ ବଳାଅ ମତିକି, ବଜ୍ର ହିଁ କପଟ କେବେ ନୁହେଁ ଆଣ୍ଟ, କ୍ଷଣକେ ଯିବ ଫିଟିକି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବଚନ କଞ୍ଚି କରି ଘେନ, ସଧିରେ ବଳାଅ ମତିକି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ସେମିତି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧନାଟା ତୁମର ମନମୁଖୀ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଜଗତ ପିଲାଟା ମନମୁଖୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆହୁରି କଠୋର। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁ ଯେମିତି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ସାଧନା କରି କରି ଯଦି ଚାଲିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ସାଧନା କରନ୍ତି, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ବା ଗୁରୁ ସବୁକିଛି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ପାଉ ପାଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। କି ଜ୍ଞାନ ନା, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କ'ଣ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନା, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଭଜନ କରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ ଚିନ୍ତନ କରିବେ।
ଏ ଭକ୍ତିର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବଟି ଆସିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କେବେ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। କଠୋର ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ତୁମ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ହେଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଶାନ୍ତି ପରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ପରେ ଭକ୍ତି ଆସିବ। ଭକ୍ତି ପରେ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆସିବ। ତେଣୁ ପାଠ ଅ ଦୁଇଟା ମଡ଼ା ହେଇନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଡ଼ା ହେଉଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସାଧନା ହେଲା ନାହିଁ। ଯମ ପାଳନ କରିନେ, ନିୟମ ପାଳନ କରିନେ, ଆସନ ପାଳନ କରିନେ, ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିନେ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିନେ। କେବଳ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଧାରଣା ହେଇନାହିଁ। ସାଧକ ସାଧିକା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମର କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ହେଉନାହିଁ। ଆଗ 7 ଘରର କଥା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନାହିଁ। ଆଗ 7 ଘର କଥା। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କି 2 ଥର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇ ଦେଇ ଆମେ 2 ଥର ଯିବା। ଏ ପୁରା ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ପାସ୍ କରି ଯିବା। ପୁଣି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିବ, ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ପୁଣି ବାପା ମା ତାକୁ ପୁଣି ପଢ଼େଇବେ। ଆରେ ବାପା ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି କେତେ ମାର୍କ, ପୁଣି ବର୍ଷଟେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ା। ଆମେ କେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ି ସାଧନା କରି ଲେଖାପଢ଼ା ଆମେ କରୁଛେ। ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ କାହିଁକି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉନାହିଁ। କେତେ ଆମେ ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିଛେ, କେତେ ଆମେ ସାଧନା କରିପାରିଛେ, କେତେ ସମୟ ଆମେ ଦେଇପାରିଛେ। ଏ ଜୀବନଟା ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛେ? ସତରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏ ଜୀବନ ମନ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସିଏ ମୋର? ସତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛି? ମନରେ ଭାବନା କେବେ ଆସିଲାଣି? ଆମେ ସବୁଥିପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନେ, ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ଆମେ କେବେ କାନ୍ଦିଛେ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଡ଼ିସିନ, ସବୁର ଶେଷ ହେଉଛି ଯେତେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅଛି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି କାନ୍ଦିବା। ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମିଳିବ ନା ଥରେ ଯିଏ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ପରମ ଶାନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତା ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଅମର ହେଇଯାଇଛି। ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ ଅବିରତେ, ଚଞ୍ଚଳ ନ କରିବ ଚିତେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନା କରି 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 ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।